नमस्कार एवं आजिर ई विशेष आलोचना को स्वागत। आज आम गोटे गोटे एमती विषय उपरे कथा हेबाकु जाउछु जहा सुनिबाकु हुए तो लागि पारे जे माने एहा केवल छोट पिलांक पई उद्दिष्ट। हाँ, किंतु प्रकृतरे सेमिति बिल्कुल नुहे। सत कहिबाकु गले एथिरे थिबा रहस्य आम समस्तंकर दैनंदिन जीवनर माने सबुठारु बड़ समस्या गुडी को समाधान करिवार क्षमता रखे। एकदम सत कथा। तेनु आज आम सामने किछि बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य रहिछि। आमे कथा हेउछु बालबोध नामक एक स्वतंत्र कार्यक्रम एवं ताहार चतुर्थ पुस्तिका विषय रे, जहार नाम हेउछि दिगबारणी बा दि कंपास। आउ एही चमत्कार पुस्तिकाटी को ओम फाउंडेशन एवं पुरीर श्री दक्षिणामूर्ति मठ मिलित भावे प्रस्तुत करिसंती। एहार मूल लक्ष्य हेउछि 7 रु 14 वर्षर पिलामानंक मध्यरे एकाग्रता सृष्टि करिबा। लिखित एक अत्यंत मूल्यवान प्रस्तावना। तासह एई पुस्तिकार गोटिए बहुत चित्ताकर्षक अध्याय अछि जहार शीर्षक हेउछि पर्वतारोहीर मानचित्र किंबा रणनीति। आमे एसबुकु नेई आजि टिके गभीरकु जिबा एवं देखिबा जे एहा भितरे कोन सबु लुचि रहिछि आउ एही विश्लेषणर एक बहु स्पष्ट उद्देश्य रहिछि। अच्छा, आमे एठारे बुझिबाकु चेष्टा करिबा जे किपरि आमर प्राचीन भारतीय संस्कृतिर गभीर ज्ञान एवं आजिकार आधुनिक मनोविज्ञान एही दुईटीर जदि एक सठिक समन्वय करा जाए तेबे कोनोसी भी बड़ लक्ष्यकु केमिति बहुत सहजरे हासिल करा जाई परिबो। जहा साधारणतः आमे समस्ते निजर बड़ बड़ लक्ष्य बा स्वप्नगुडीकु नेई बहुत डरी जाऊ बा चापग्रस्त रहू। बिल्कुल, किंतु आमे देखिबा जे आम ब्रेन केमिति काम करे से कथाकु जदि थरे सठिक भावरे बुझी नेबा तेबे सफलता आड़कू यात्रा केते स्वाभाविक होई जाए ताहा स्पष्ट होई जिवो। हाँ, तेणु जदिओ एहा छोट पिलांक पई लेखा जाइछि, एथिरे थिबा सूत्र गुडिक निज कर्मक्षेत्ररे संघर्ष करुथिबा जेकोनोसी व्यक्तिंक पई समान भावरे काम करिवो। ठीक अछि, आसंतु एहाकु टिके विश्लेषण करिबा। मु जेतिबेले स्वामी प्रणवानंदଙ୍କ सही प्रस्तावनाटी पढुथिली मोते गोटिए कथा बहुत आकर्षित कला। केउ कथाटी? से आरंभरू ही गोटिए बहुत शक्तिशाली उद्धृति दैछंती, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च। अच्छा, हाँ, एही गोटिए धाड़ी रे जेमिति संपूर्ण शिक्षा व्यवस्थार प्रकृत उद्देश्य लुचि रहिएछि। एकदम। आजिकाली चारिआडे खाली नंबर पछरे दौड़िबार प्रतियोगिता, किंतु एहार अर्थ हेउछि जीवन केवल परीक्षारे किछि भल नंबर रखिबा पई उद्दिष्ट नुहे। तार प्रकृत लक्ष्य हेउछि निजर आत्मशक्ति को चिन्निबा आउ सेही शक्ति को जगतर कल्याण पई व्यवहार करिबा। तांको मतरे आजिर एही द्रुत परिवर्तनशील दुनिया रे जोठी सूचनार एत्ते बड़ बन्या आसी जाइछि, पिला माने बहुत जल्दी बाटबणा होई जाउछन्ते। हाँ, सेइथि पई एही प्राचीन ज्ञान आमुकु गोटे सुदृढ़ मूलदुआ दिए। आउ मजा कथा हैला कि आमर प्राचीन शास्त्र रे मध्य एही मानसिक एकाग्रता को नहीं बहुत किछि गभीर कथा कहा जाइछि, जहा आजिर समय रे भी बहुत प्रासंगिक लागे। निश्चित भावरे प्रस्तावनारे उपनिषदर नचिकेता कहानी एवं श्रीमद् भगवद गीतार व्यवसायत्मिका बुद्धि विषय रे बहुत सुंदर भावे बुझा जाइछि। नचिकेतांको कहानी तो हमको सिखाए जे सामनारे जेते सबु बड़ बड़ आकर्षण किबा प्रलोभन थाउना काहीकि निज लक्ष्य केमिति अटल रहिबाको हुए। आउ गीतार जो व्यवसायत्मिका बुद्धि कथा कुहागला ताहारा सरल अर्थ हेउछि एक स्थिर निश्चयात्मक बुद्धि, माने आम मनटा आलू भलिया चारिआडे खेळै नहीं, गोटे लेजर रश्मि परी गोटिए बिंदुरे केंद्रीभूत हेबा दरकार। बिल्कुल। एइथि आउ गोटे बहुत महत्वपूर्ण कथा आसे, प्रेय और श्रेय मध्यरे थिबा प्रभेद। आम सम्मुखरे सबुबेले दुईटी रास्ता थाए। टिके रुहंतु, एई जो प्रेय आउ श्रेय कथा कुहागला एहा सुनिबाकु टिके जटिल लागुछि। हाँ, शब्द गुड़िक टिके पारंपरिक। आम दैनंदिन जीवनर उदाहरण देई जदि बुझाइबे तेबे तार माने प्रकृति कौन? माने आमे कहि परिबा कि आजि रात्रि रे बसिकी सोशल मीडिया रे रील्स देखिबाटा होउछि प्रेय, आउ ताकु बंद करिके कालीर ऑफिस प्रेजेंटेशन किंबा परीक्षा पे प्रस्तुत हेबाटा हेले श्रेय। हाँ, जा प्रथमे कष्ट लागे। एकदम सठिक धरिछंती। प्रेय माने हेउछि सेही सबु जिंस जहा आमको तुरंत खुशी दिए, माने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एथिरे कोनोसी परिश्रम लागेनी और बहुत मजा लागे, किंतु एहार सुख बहुत अस्थायी। अन्य पक्षरे श्रेय हेउछि सेही रास्ता जहा प्रथमे चालिला बेले बहुत कष्टकर और विरक्तिकर मने हुए। बही खोली पढ़िबाकू हो किंबा सखाळो उठी व्यायाम करिबाकू हो।
ଆମ ମନ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପୁସ୍ତିକାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ହେଉଛି ସେହି ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ତିଆରି କରିବା, ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଏହି ତୁରନ୍ତ ଖୁସି ବା ପ୍ରେୟ ବଦଳରେ କଷ୍ଟଦାୟକ କିନ୍ତୁ ଲାଭଦାୟକ ଶ୍ରେୟକୁ ବାଛିବାର ସାହସ ରଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କଥାଟା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଠାରେ ଏହି ବିଷୟଟି ଅଧିକ ରୋଚକ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ଏହି କଥା ଜାଣିଛୁ। ତାହା ତ ସତ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରେୟକୁ ବାଛିନେଲୁ। ଆମର ପକ୍ଷରୁ ଆଖି ବା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ଯେ ହଁ, ମୁଁ ଏଥର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 98% ନମ୍ବର ରଖିବି, କିମ୍ବା ମୁଁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବି। ତାପରେ ତଥାପି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାମ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ହାତଗୋଡ଼ ଥରେ। ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପର୍ବତାରୋହୀର ମାନଚିତ୍ର। ହଠାତ୍ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଏତେ ବିଶାଳ ମନେ ହୁଏ ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରେ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ପାଦଦେଶରେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଦଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି ବିଶାଳ ବରଫାବୃତ ଶିଖରକୁ ତଳୁ ଚାହିଁବା ପରି ଅଟେ। ମନରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ବାପରେ, ମୁଁ ସେଠାକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହୁଏ, କାରଣ ଏଠି ଅସଲ ଖେଳ ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବୋଧେ ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ହେଲା, ଏହିପରି ଅନୁଭବ କରିବା କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବ୍ରେନ୍ର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବତକୁ ବା ସେହି ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏକାଥରକେ ଗିଳିଦେବାକୁ ବା ହାସଲ କରିନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖେ ଯେ ଏହା ଏକାଥରକେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଫିୟର ସେଣ୍ଟର ବା ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମିଗ୍ଡାଲା କୁହାଯାଏ, ତାହା ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଏହା ଗୋଟେ ବିପଦ। ତେଣୁ ବିଫଳତାର ମୂଳ କାରଣ ପ୍ରତିଭା ନୁହେଁ? ନା, ବରଂ ଗୋଟିଏ ସଠିକ ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଥିବା। ଲୋକେ ପାଦଦେଶରୁ ସିଧା ଶିଖରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହୋଇ କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଉପାୟ କି ହେଲା, ଶିଖର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଜିଠୁ ବନ୍ଦ। କେବଳ ନିଜ ପାଦ ତଳକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। ଏକଦମ ସଠିକ। ସତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏହି କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଥା କହିଲେ, ତାହା ଶୁଣି ମୋର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜାପାନୀ କନସେପ୍ଟ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କାଇଜେନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଜାପାନୀ ଶବ୍ଦ କାଇଜେନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦୁନିଆ ବଦଳାଇବା ବଦଳରେ ଆଜି କେବଳ 1% ଉନ୍ନତି କରିବା। ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଚୀନର ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ ଲାଉଜୁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ 1000 ମାଇଲର ଯାତ୍ରା ଏକମାତ୍ର ପାଦକ୍ଷେପରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ମୋତେ 500 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ି ସାରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାତ୍ର ମାସେ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ହଉ, ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବି, ତେବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ କେବେ ସେ ବହି ସାରିପାରିବି? ଏହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଅଛି? ଏହା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ ଲାଗିବ ଯେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିଲେ ତ 500 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି କାମ କରେନି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଥିଲି ନା, ସବୁ ଖେଳ ସେଇଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର ପଢ଼ିବି କିମ୍ବା ଆଜି ଏକାଥରକେ 50ଟା ପୃଷ୍ଠା ସାରିଦେବି, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କର ସେହି ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ବାଜି ଉଠେ। ତାକୁ ଲାଗେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମେ କାମକୁ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୋକାଷ୍ଟିନେସନ କୁହାଯାଏ। ଏକଦମ। ଆମେ ଭାବୁ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ବସିବି, ତାପରେ ରାତି 8ଟାରୁ ବସିବି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେଦିନ କିଛି ବି ପଢ଼ା ହୁଏନି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କହୁ ଯେ ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ କେବଳ ବହିଟା ଖୋଲିବି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହାକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍। ଆଉ ଥରେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇ ଆପଣ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ବସିଗଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ସନ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଧା ଥାଏ, ତାହା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ କେହି ବି ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଟକନ୍ତି ନାହିଁ।
ମାନେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପଢ଼ିନିଅନ୍ତି। ହଁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କାଇଜେନ୍ର ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସେହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ। ବାଃ, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଭୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବ୍ରେନ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା କଥା। ଏକଦମ ସେଇଆ। ତେବେ ଏସବୁର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଏବେ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଦକ୍ଷେପ କିପରି ଜାଣିବା? କେଉଁ ଦିଗକୁ ପାଦ ପକାଇଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା? ଏଇଠାରେ ଏହି ପୁସ୍ତିକାର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଣନୀତିଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏହା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କୁହନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ରିଭର୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଉଛି ପଛରୁ ଆଗକୁ ଯୋଜନା କରିବାର କଳା। ଉତ୍ସରେ ଏହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକାଠି ହିସାବ କରିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 95% ନମ୍ବର ରଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ପର୍ବତ ଶିଖର। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମାନଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରୁ ଆଜି ପାଖକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 95%। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବି କୁହନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେବେ ତାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବିଷୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ସାମ୍ପଲ ପେପର କିମ୍ବା ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ଉଚିତ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବା। ଯଦି ଫେବୃଆରୀରେ ସିଲାବସ୍ ଶେଷ କରି ରିଭିଜନ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମରେ ପାଠର ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର 70% ଅଧ୍ୟାୟ ସରିଯିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଚାପ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ମାସକୁ ଆସିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଚାଲିଛି। ଡିସେମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରିକି ଗଣିତର ଜ୍ୟାମିତି, ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ବା ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଇତିହାସର ଫରାନ୍ସି ବିପ୍ଳବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ମାସରେ 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ସାରିବାର ଅଛି, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ କଥା ନ ଭାବି ହିସାବ କରିବା ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା କେବଳ ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୋପାନ। ଯଦି ଏହି ସପ୍ତାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟାମିତିର ପ୍ରଥମ ଅଧା, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବସି କେବଳ ଅନୁଶୀଳନୀ 4.1ର ପ୍ରଥମ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍, ଏତିକି ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପ। ବିଲକୁଲ। ଦେଖିଲେ ତ, ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ବିରାଟ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 95% ନମ୍ବରଟା କେମିତି ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ଗୋଟେ ସହଜ ଏବଂ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ କାହାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ କିମ୍ବା 95% ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବ୍ରେନ୍ ବି ଆଉ ଡରିବନି। ଆଜିର ଯତ୍ନ ନେଲେ ପର୍ବତ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। କେବଳ ଅନୁଶୀଳନୀ 4.1 ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମାନଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଛରୁ ଆଗକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଦେଲୁ ଆଉ ଆଜିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଜାଣିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏତେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରିବେ? କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆମର ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ହୁଏ, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେଇଠି ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତିକାରେ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ପୁସ୍ତିକାରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ 3ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନିୟମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବିଫୋର ରୁଲ୍। ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି ଦିନକୁ ମାନଚିତ୍ର ବିନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ କି? ହଁ,
ପ୍ରତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲିର 3ଟି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁ, ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବି, ଏହା ଭାବିବାରେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଡିସିଜନ ଫ୍ୟାଟିଗ୍ କହନ୍ତି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ପୂର୍ବ ରାତିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ସକାଳେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଗ ଦିଏ ଆଉ ଅଯଥା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଏ। ଏହା ତ ଏକଦମ ବାସ୍ତବ କଥା। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଅଧା ସମୟ ପଳାଏ ଖାଲି ଭାବିବାରେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ କାମ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଟୁଲ୍ କିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି କ'ଣ? କାରଣ ଖାଲି ଯୋଜନା ଲେଖିଦେଲେ ତ କାମ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତେବେ ହ୍ୱେନ୍ ଦେନ୍ ସୂତ୍ର। ହ୍ୱେନ୍ ଦେନ୍। ହଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକେ କେବଳ ନିଜର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ୱିଲ୍ ପାୱାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁରା ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ସରିଯାଏ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆମକୁ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏପରି ଏକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାମଟା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ହେବ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଲା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ କିମ୍ବା ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଫେରିବି ଏବଂ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇବି, ତେବେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବିନା କିଛି ଭାବି 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋର ସେହି ପ୍ରଥମ ଛୋଟ କାମଟି କରିବାକୁ ବସିଯିବି। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ସହିତ ଏକ କାମକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୋଝ କମେଇ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ପାଇଲଟ ମୋଡକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏହାସହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା। ହଁ, ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପର୍ବତାରୋହୀମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୂଳରୁ ବାହାରି ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 1ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କିମ୍ବା ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ 2ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଚା ପିଇ ସେହି ଛୋଟ ସଫଳତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିନର ସେହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଟି, ଯେମିତିକି ସେହି 15ଟି ଅଙ୍କ ସରିଗଲେ ମନକୁ ମନ ଖୁସି ହେବା, ନିଜକୁ ସାବାସୀ ଦେବା କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁରସ୍କାର ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ଶକ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଡୋପାମାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଖୁସିର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଏହି ଡୋପାମାଇନ୍ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଉ ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି ଦିଏ, ଆଉ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏହି ମଜାଦାର ଅନୁଭୂତି ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିଜେ ଆଡୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଉଠେ। ତେଣୁ ନିଜ ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବାଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଜୈବିକ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଇନ୍ଧନ ବା ଫୁଏଲ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏକଦମ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ ସମନ୍ୱୟ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା ଆଉ ଆଜିର ଡୋପାମିନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବାନ୍ଧିବା, ତେବେ ଏହା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ବିନା ଯେକୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ପଛେ, ତାହା କେବଳ ଏକ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ର। ହଁ, ତାହା କେବେ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେଇପାରିବନି। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉଭୟ ରହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସେହି ମହାନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ତାହାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ହାସଲ କରିବାର ମାନଚିତ୍ର କିମ୍ବା ରଣନୀତି। ଆମକୁ ବଡ଼ ଶିଖରକୁ ଦେଖି ଆଉ ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ନିଜ ପାଦ ଉପରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ରଖିବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାଦଲ ଉପରେ ଥିବା ସେହି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖେ, ଏହି ଶିକ୍ଷା କେବଳ 7ରୁ 14 ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଫିସରେ ବିପୁଳ ସୂଚନା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଏହିସବୁ କଥା ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କି ପ୍ରଶ୍ନ? ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ସକ୍ରିୟ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜୟରୁ ତାକୁ ଡୋପାମିନ୍ ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ତେବେ କ'ଣ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ବିଜୟର ସଂଜ୍ଞା କିମ୍ବା ପରିଭାଷାକୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବା?
ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ନିଜ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ବା ବାୟୋଲୋଜିକୁ ଏପରି ଏକ ଉପାୟରେ ହ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖେଳ ପରି ସହଜ ମନେ ହେବ। ହଁ, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ହୁଏତ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ସତରେ ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା। ଯଦି ଯାତ୍ରାଟା ହିଁ ଖେଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପହଞ୍ଚିବାର ଚିନ୍ତା କାହାକୁ ଥାଏ? ଏହି ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ ଆଉ ଗଭୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସେହି ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର।